میرے عزم و یقین کی انتھک بے قرار عمیق پنہائیوں میں اب مدحت سرکار دو جہاں کا ایک نہایت ہی طویل پرش کو روح پرور اور علامت نہ ہی نوری بادل چھایا ہے میرے اس عاجز بے مایا خطا کار اور تہی دست قلم کو آقا تیری پاکیزہ مدحت کی نسبت سے دونوں جہان کا سب سے اعلیٰ معتبر عرفہ اور لازوال رتبہ ملا ہے یہ دنیا دار اپنی فانی دولت عارضی حکومتوں جھوٹی شہرتوں اور مٹ جانے والی مٹی کی دیواروں پر جتنا چاہیے تکبر اور غرور سے اترائیں میری نسلوں میری روح میرے مال اور میرے خاندان کی سب سے بڑی عزت عظمت اور سرمایہ حیات تو بس مدینے کے تاجدار کا ادنا اور سچا غلام ہونا بنا ہے جب بزم تخلیق کا کوئی نقشہ موجود نہ تھا جب نہ زمین کا یہ گہوارہ سجا تھا نہ نیل گو آسمان کا کوئی وجود تھا اور نہ چاند تاروں کی محفل لگی تھی اسلام کا میں تب میرے رب اکبر نے اپنے خاص پاس کرم اور ربانی محبت کے ایک اچھوتے انداز سے سب سے پہلے میرے کملی والے کہ اسی نور پاک کو عدم سے وجود میں لا کر چمکایا ہے وہی نور محمدی پھر زمانوں اور صدیوں کی تیرا وہ تاریخ گہرائیوں کو یکسر چاک کرتا ہوا نک کے روشن اور مقدس افق پر انسان کامل کا نوری جامہ پہن کر ابھرا کہ کفر شرک جہالت اور بجل کے تمام سنگی لات و منات سر کے بل گر پڑے اور پوری کائنات کو اللہ کی توحید کا سچا ابدی معتبر اور حسین ترین چہرہ ملا ہے وہ معصوم اور بے زبان بیٹیا جن کو یہ بے رحم سنسار اپنی جھوٹی غیرت اور من گھڑت بھرم رکھنے کے لیے جیتے جی مٹی تلے دبا دیتا تھا اس جہاں میں صدا آقا تیری آمد مقدس نے ان کے قدموں تلے دو جہاں کی جنت سجا کر انسانیت کو ممتع حیا عزت اور افت کا سب سے مقدس عرفہ تاج پہنایا ہے وہ طائف کی پتھریلی راہی ونادان ظالموں کی بے رحمی سے میرے سرکار مقدس جسم اور نازک پاؤں پر پتھروں کی وہ مسلسل اور دل خراش بارش برسانا خون پاک سے نالی میں اقدس بھر گئے مگر لب مبارک سے پھر بھی زمانے کی بخشش ہدایت اور مغفرت کا ایک لامت نہ ہی میٹھا اور رحیم چشمہ جاری رہا ہے کہا جبریل امی نے آ کر کے اگر اذن دیا کو تو اس ظالم بستی کو کسی پہل ان پہاڑوں کے بیچ پیس کر رکھ دیں ہمیشہ کے لیے مگر پے کرے صبر و رضا نے فرمایا کہ میری امید ان کی آنے والی نسلوں سے ہے ایسا رحیم شفیق اور روف آقا زمانے کو کہاں ملا ہے میرے سرکار کی
निशान रहमत तो देखो कि वो सिर्फ इंसान के ही नहीं बल्कि पूरी कायनात के एक शजर हजर और जरे के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। कभी हरनी ने आकर दामन पाक को थामा तो कभी सूखे हुए जले दरख्त जज़े हराना मैं भी आपके हिजर में रोकर आपकी नबूत का कलमों पढ़ा है। बेजान को करियों ने आका की मुकद्दस मिट्टी में आकर मेरे रब एक बर की पाक तस्बीह का नहायत ही दिल फरीब और नूरी तराना पढ़ा एक नए अंदाज में। और चांद में आपकी एक अंगली के अदना इशारे पर इस वसी और गहरे आसमान पर खुद को पल भर में दो टुकड़े पाया। और आपका मुअजिज़ा माना है वो हार हरा की पुरसकून पन्हाई का मंजर वो पहली वही इलाही का एक नहायत ही राबदार सहर अंगीज और परिजलाल समा दिलों को मक्तर और रूह को तड़पाता हुआ। जब जबरील अमी ने आकर इकरा की सदा बुलंद की तो भटके हुए इंसान को इल्म हिकमत दानिश और शबूर का सच्चा सीधा और अब रास्ता मिला है। वो माराज की रात का एक अनोखा लामत नाही और अगले इंसान की अदना हदों से बहुत दूर का वो मुकद्दस नूरी सफर अफला के पार का। बराक पर सवार होकर मेरे आका सदरत अल मुंतही से भी आगे गए जहां अर्श बरी थी आपके इस्तकबाल में नहायत ही काजी से झुका मिला है। लामका की हुदूद भी वहां खत्म हो गई जहां कोई दूसरा मकरा फरिश्ता भी अपना पर मारने की हिम्मत न कर सका। इस अक़दस और अजीम शान नूरी महफिल में वहां खालिक कायनात और महबूब का वे एक ऐसा मिला था हवा जिसका गहरा और अब दिराज सिर्फ इन दोनों की पाक के मिसला लाजवाल रतबा मिला है। मेरे इस आजिज़ बेमाया खताकार और तही बस कलम मेरे अज़्म यकीन की अनथक बेकरार अमीक पन्हाइयों में अब मदहते सरकारे दू जहां का एक नहायत ही तवील पुरुष को रूह परवर और लामत ना ही नूरी बादल छाया है। मेरे इस आजिज़ बेमाया खताकार और तही दस्त कलम को आका तेरी पाकीज़ा मुदहत की नस्बत से दोनों जहान का सबसे आलिया मातबर अरफा और लाजवाल रतबा मिला है। ये दुनियादार अपनी फानी दौलत आरजी हुकूमतों झूठी शहरतों और मिट जाने वाली मिट्टी की दीवारों पर जितना चाहिए तकबर और गुरूर से इतराएं। मेरी नस्लों मेरी रूह मेरे माल और मेरे खानदान की सबसे बड़ी इज्जत अजमत और सरमायाए हयात तो बस मदीने के ताजदार का अदना और सच्चा गुलाम होना बिना है। जब बज़्म तख्लीक का कोई नक्शा मौजूद न था जब न जमीन का ये गहवारा सजा था न नील गो आसमान का कोई वजूद था और न चांद तारों की
محفل لگی تھی اسلام کا میں، تب میرے رب اکبر نے اپنے خاص پاس کرم اور ربانی محبت کے ایک اچھوتے انداز سے سب سے پہلے میرے کملی والے کہ اسی نور پاک کو عدم سے وجود میں لا کر چمکایا ہے۔ وہی نور محمدی پھر زمانوں اور صدیوں کی تیرا وہ تاریخ گہرائیوں کو یکسر چاک کرتا ہوا نک کے روشن اور مقدس افق پر انسان کامل کا نوری جامہ پہن کر ابھرا کہ کفر، شرک، جہالت اور بجل کے تمام سنگی لات و منات سر کے بل گر پڑے اور پوری کائنات کو اللہ کی توحید کا سچا ابدی معتبر اور حسین ترین چہرہ ملا ہے۔ وہ معصوم اور بے زبان بیٹیا جن کو یہ بے رحم سنسار اپنی جھوٹی غیرت اور من گھڑت بھرم رکھنے کے لیے جیتے جی مٹی تلے دبا دیتا تھا اس جہاں میں صدا۔ آقا تیری آمد مقدس نے ان کے قدموں تلے دو جہاں کی جنت سجا کر انسانیت کو ممتا حیا عزت اور افت کا سب سے مقدس عرفہ تاج پہنایا ہے۔ وہ طائف کی پتھریلی راہی وہ نادان ظالموں کی بے رحمی سے میرے سرکار مقدس جسم اور نازک پاؤں پر پتھروں کی وہ مسلسل اور دل خراش بارش برسانا خون پاک سے نالی میں اقدس بھر گئے مگر لب مبارک سے پھر بھی زمانے کی بخشش ہدایت اور مغفرت کا ایک لامت نہ ہی میٹھا اور رحیم چشمہ جاری رہا ہے۔ کہا جبریل امی نے آ کر کے اگر اذن آقا تو اس ظالم بستی کو کسی پہل ان پہاڑوں کے بیچ پیس کر رکھ دیں ہمیشہ کے لیے مگر پے کرے صبر و رضا نے فرمایا کہ میری امید ان کی آنے والی نسلوں سے ہے۔ ایسا رحیم شفیق اور روف آقا زمانے کو کہاں ملا ہے۔ میرے سرکار کی شان رحمت تو دیکھو کہ وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے ایک شجر و حجر اور زرے کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ کبھی ہرنی نے آ کر دامن پاک کو تھاما تو کبھی سوکھے ہوئے جلے درخت جزے ہرانا میں بھی آپ کے ہجر میں رو کر آپ کی نبوت کا کلمہ پڑھا ہے۔ بے جان کو کریوں نے آقا کی مقدس مٹھی میں آ کر میرے رب اکبر کی پاک تسبیح کا نہایت ہی دل فریب اور نوری ترانہ پڑھا ایک نئے انداز میں اور چاند میں آپ کی ایک انگلی کے ادنا اشارے پر اس وسیع اور گہرے آسمان پر خود کو پل بھر میں دو ٹکڑے پایا اور آپ کا معجزہ مانا ہے۔ وہ ہار ہرا کی پرسکون پنہائی کا منظر وہ پہلی وہی الہی کا ایک نہایت ہی رابدار سحر انگیز اور پرجلال سما دلوں کو مقدر اور روح کو تڑپاتا ہوا۔ جب جبریل امی نے آ کر اقرا کی صدا بلند کی تو بٹکے ہوئے انسان کو علم حکمت دانش اور شعور کا سچا سیدھا اور ابدی راستہ ملا ہے۔ وہ معراج کی رات کا ایک انوکھا لامت نہیں اور اگلے انسان کی ادنیٰ حدوں سے بہت دور کا وہ مقدس نوری سفر
पर सवार होकर मेरे आका सदरत अल-मुंतही से भी आगे गए, जहां अर्श बरी भी आपके इस्तकबाल में नहायत ही काजी से झुका मिला है। लामकां की हुदूद भी वहां खत्म हो गई, जहां कोई दूसरा मकरा फरिश्ता भी अपना पर मारने की हिम्मत न कर सका। इस अक़दस और अजीम शान नूरी महफिल में वहाँ खालिक कायनात और महबूब का वे एक ऐसा मिला था हवा, जिसका गहरा और अबदी राज सिर्फ इन दोनों की बात पे मिसला लाजवाल रतबा मिला है। मेरे इस आजिज़ बेमाया खताकार और तही बस कलम। मेरे अज़्म यकीन की अंधक बेकरार अमीक पनहाइयों में अब मदहते सरकारे दू जहां का एक नहायत ही तवील पुरुष को रूह परवर और लामत ना ही नूरी बादल छाया है। मेरे इस आजिज़ बेमाया खताकार और तही दस्त कलम को आका तेरी पाकीज़ा मुदहत की नस्बत से दोनों जहान का सबसे आलिया मातबर अरफा और लाजवाल रतबा मिला है। ये दुनियादार अपनी फानी दौलत आरजी हुकूमतों झूठी शहरतों और मिट जाने वाली मिट्टी की दीवारों पर जितना चाहिए तकबर और गुरूर से इतराएं। मेरी नस्लों मेरी रूह मेरे माल और मेरे खानदान की सबसे बड़ी इज्जत अजमत और सरमाया हयात तो बस मदीने के ताजदार का अदना और सच्चा गुलाम होना बिना है। जब बज़्म तख्लीक का कोई नक्शा मौजूद न था, जब न जमीन का ये गहवारा सजा था, न नील गो आसमान का कोई वजूद था और न चांद तारों की महफिल लगी थी इस्लाम का में। तब मेरे रब अकबर ने अपने खास पास करम और रबानी मोहब्बत के एक अछूते अंदाज से सबसे पहले मेरे कमली वाले के इसी नूर पाक को अदम से वजूद में लाकर चमकाया है। वही नूर मोहम्मदी फिर जमानों और सदियों की तेरा वो तारीख गहराइयों को यकसर चाक करता हुआ निकके रोशन और मुकद्दस अफक पर इंसान कामिल का नूरी जामा पहन कर अबरा के कफर शर्क जहालत और बिजल के तमाम संगी लातो मनात सर के बल गर पड़े और पूरी कायनात को अल्लाह की तौहीद का सच्चा अब्दी मातबर और हसीन तरीन चेहरा मिला है। वो मासूम और बेज़बान बेटियां जिनको ये बेरहम संसार अपनी झूठी गैरत और मिंग भड़त भरम रखने के लिए जीते जी मिट्टी तले दबा देता था इस जहां में सदा। आका तेरी आमदे मुक़द्दस ने उनके कदमों तले दो जहां की जन्नत सजाकर इंसानियत को मुम्मत्ता हया इज़्ज़त और अफ्त का सबसे मुक़द्दस अरफा ताज पहनाया है। वो ताइफ की पथरीली राही वनादा जालिमों की बेरहमी से मेरे सरकार मुक़द्दस जिस्म और नाज़ुक पाँव पर पत्थरों की
वो मसलसल और दिल खराश बारिश बरसाना। खूने पाक से नाली में अकदस भर गए, मगर लबे मुबारक से फिर भी ज़माने की बख्शिश, हदायत और मुग़फ़रत का इकलामत ना ही मीठा और रहीम चश्मा जारी रहा है। कहा जबरील अमी ने आकर के अगर इज़्नी आका तो इस ज़ालिम बस्ती को किसी पहले इन पहाड़ों के बेच पैस कर रख दें हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। मगर पै करे सब्रो रज़ा ने फरमाया कि मेरी उम्मीद इनकी आने वाली नस्लों से है। ऐसा रहीम शफीक और रऊफ़ आका ज़माने को कहाँ मिला है। मेरे सरकार की शान रहमत तो देखो कि वो सिर्फ इंसान के ही नहीं बल्कि पूरी कायनात के एक शजर हजर और ज़रे के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। कभी हरनी ने आकर दामन पाक को थामा तो कभी सूखे हुए जले दरख्त जज़े हराना में भी आपके हिजर में रोकर आपकी नबूत का कलमो पढ़ा है। बेजान को करियों ने आका की मुक़द्दस मिट्टी में आकर मेरे रब अकबर की पाक तस्बीह का नहायत ही दिल फरीब और नूरी तराना पढ़ा एक नए अंदाज में। और चांद में आपकी एक अंगली के अदना इशारे पर इस वसी और गहरे आसमान पर खुद को पल भर में दो टुकड़े पाया। और आपका मुअजिज़ा माना है वो हार हरा की पुरसकून पनहाई का मंजर, वो पहली वही इलाही का एक नहायत ही राबदार सहर अंगीज और परजलाल समा, दिलों को मक्तर और रूह को तड़पाता हुआ। जब जबरील अमी ने आकर इक़रा की सदा बुलंद की